افغانستان میں آنے والے زلزلے کے بعد طالبان کی بین الاقوامی مدد کی اپیل، دعا زہرا کے والد کی بیٹی کو شیلٹر ہوم بھجوانے کی درخواست واپس، اور جانیے گا موبائل فون چوری ہونے کی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ BBC اردو سروس ہے، سعد سہیل سے خبریں سنیے۔ افغانستان میں تباہ کن زلزلے کے نتیجے میں 1000 اموات کے بعد طالبان نے بین الاقوامی مدد کی اپیل کی ہے۔ مقامی حکام کے مطابق منگل کی شب آنے والے زلزلے سے 1000 افراد ہلاک اور 1500 زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی کاموں میں آنے والی مشکلات کے بارے میں بتا رہی ہیں نادیہ سلیمان۔ زلزلے کے بعد سے اب تک متعدد افراد مٹی سے بنے مکانات کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عینی شاہدین اور امداد میں مدد کرنے والوں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں میں کئی گاؤں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، سڑکیں بند اور موبائل فون ٹاور کام نہیں کر رہے، جبکہ اموات کی تعداد میں بھی اضافے کا خدشہ ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور دور دراز علاقوں میں زخمیوں اور لاشوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے ہسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ تاہم ملک میں جاری موسلادھار بارشوں اور ژالہ باری سے امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹرز سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان میں جمعرات کے روز کاروبار کے آغاز پر امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور کاروبار کے آغاز پر ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات سحر بلوچ سے۔ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں، درآمدات کے بڑھتے بل اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے حالیہ ہفتوں میں ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح تک جا پہنچی تھی۔ کرنسی ڈیلرز نے روپے کی قدر میں بہتری کی وجہ چینی بینکوں کی جانب سے پاکستان کے لیے 2.3 ارب ڈالر قرض کی فراہمی کو قرار دیا، جو وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے مطابق 2 دن میں پاکستان کو مل جائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز سے آج خطاب کرتے ہوئے کہا کہ IMF سے شرائط تقریباً طے ہو گئی ہیں، کوئی اور شرط نہ لگا دی تو یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ دعا زہرا کے والد مہدی کاظمی نے سپریم کورٹ میں بیٹی کو شیلٹر ہوم بھجوانے کی دائر درخواست واپس لے لی ہے اور عدالت سے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دینے کی اپیل کی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے ریاض سہیل۔ سپریم کورٹ میں دائر اپیل کے معاملے میں مدعی کے وکیل کی جانب سے درخواست کی واپسی کی استدعا پر کیس نمٹا دیا گیا اور دعا کے وکیل مہدی کاظمی کو میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ متعلقہ کیس ہمارے ادارہ اختیار میں نہیں۔ دعا زہرا کے والدین میڈیکل بورڈ کی تشکیل کے لیے مناسب فورم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمر کے تعین کی رپورٹ کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ مہدی کاظمی کا موقف ہے کہ دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر 14 سال ہے اور یہ کم عمری کی شادی ہے۔ انڈین ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں پولیس کے مطابق ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری میں کام کرنے والے ایک انجینئر کو ایک پاکستانی جاسوسہ کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات سنیے دانش حسین سے۔ انڈیا میں انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کی خبر کے مطابق مبینہ پاکستانی جاسوسہ نے اس انجینئر کو شادی اور محبت کا جھانسا دے کر اپنے جال میں پھنسایا اور پھر انڈیا کے میزائل پروگرام سے متعلق معلومات افشا کرنے پر مجبور کیا۔ پولیس کے اعلیٰ ذرائع کے حوالے سے ٹائمز آف انڈیا کی خبر میں بتایا گیا ہے کہ انجینئر سے مبینہ جاسوسہ نے انڈیا کی جوہری صلاحیت سے بھرپور بیلسٹک میزائل اور آبدوز سے مار کرنے والے میزائلوں کے بارے میں بھی معلومات مانگی تھیں۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم نے پوچھ گچھ کے دوران سب کچھ تسلیم کر لیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز سے ایک بار پھر متاثر ہونے لگا ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 21% تک پہنچ گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 650 ٹیسٹ کیے گئے، جس میں سے 148 کے مثبت نتائج موصول ہوئے ہیں۔ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شاپنگ مال میں شاپنگ کی غرض سے موجود ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں کیونکہ آپ کا موبائل فون غائب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے فون میں موجود ذاتی معلومات اور تصویریں خطرے میں پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ کا موبائل فون چوری ہو جائے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ بتا رہی ہیں کومل فاروق۔ ڈیجیٹل سیکیورٹی کی ماہر ایمیلیو سیمونی کے مطابق اگر آپ کا موبائل فون چوری ہو گیا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ڈیوائس کو فوری طور پر بلاک کر دیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ فون نیٹ ورک آپریٹر سے سم کو بند کرنے کا کہیں تاکہ فون کسی کے کام نہ آئے۔ سیمونی کے مطابق آپ کو اپنے موبائل پر موجود تمام ایپس کے پاسورڈ تبدیل کرنے چاہیے۔ فون چوری ہونے کی صورت میں فوری طور پر گھر والوں، دوستوں اور اپنے بینک کو اطلاع دیں۔ موبائل چوری پر پولیس میں شکایت درج کروانا یقینی بنائیں، اس سے آپ کے پاس فون کے چوری ہونے کا ثبوت رہے گا۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की जानिब से ब्रसल्स में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में यूक्रेन को ब्लॉक में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता उम्मीदवार बनाने की तवक्को की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं ज़ैन आफरीदी। फरवरी में रूस के हमले के बाद यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में बाज़ाब्ता तौर पर शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और इसके बाद से इस पर तेजी से पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुस्तकिल रुकनियत के अमल में बरसों लग सकते हैं। आयरलैंड के वजीर आजम माइकल मार्टिन ने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन और मोल्डोवा के लोगों को यकजहती का पैगाम दिया है, क्योंकि मोल्डोवा को भी उम्मीदवार का दर्जा मिलने का इम्कान है। इस अहम सरबराही इजलास से कबल भी यूरोपियन यूनियन के रहनुमा रियासतों को मगरबी बल्कान में जम करने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। बांग्लादेश में हुक्काम के मुताबिक मुल्क के 1/4 हिस्से में सैलाब की वजह से घरों में फंसे लाखों अफराद को खुराक और पीने का पानी पहुंचाने की दौड़ में हुक्काम मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन अब्बास। हुक्काम ने बताया कि सिलहट के शुमाल मशरकी इलाके में एक सदी में आने वाले बदतरीन सैलाब से मुतासरा अफराद तक पहुंचने के लिए हजारों इमदादी कारकुनों को तैनात किया गया है। सैलाब का पानी कम जरूर हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हुक्काम ने पानी से फैलने वाली बीमारियों के खतरे पर तशवीश का इजहार किया है। हमसाया हिंदुस्तानी रियासत आसाम में कई कस्बे अब भी जेरे आब हैं, जहां के रिहायशियों को बिजली और खुराक की फराहमी तक रसाई नहीं है। आसाम में भी सैलाबी रेलों के बाइस 100 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। शाम में दमिश्क के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रनवे को इसराइल से मंसूब फ़ज़ाई हमले में निशाना बनाने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद परवाज़ों को दोबारा बहाल कर दिया गया है। 10 जून को होने वाले हमले में इमारत को नुकसान पहुंचा था। इस हमले ने तमाम परवाज़ों को मनसूख या हलब की तरफ मोड़ देने पर मजबूर किया था। इसराइल की फौज की जानिब से इस फ़ज़ाई हमले पर कोई तबसरा नहीं किया गया है, लेकिन हालिया बरसों में उन्होंने शाम में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया है। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हेडिंगले लीड्स में खेले जाने वाले तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच का आज पहला दिन है और न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है। दूसरी जानिब इंग्लैंड की वनडे टीम ने हॉलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे इंटरनेशनल जीतकर क्लीन स्वीप कर लिया। तीसरे वनडे में उसने 8 विकेटों से कामयाबी हासिल की, जिसमें जैसन रॉय की सेंचुरी और जोस बटलर के 86 रन नॉट आउट काबिले जिक्र थे। उनकी इनिंग्स में 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कल होगा। गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 20 खिलाड़ी शामिल थे। श्रीलंका के दौरे की तैयारी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप 26 जून से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका के दौरे में 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गॉल में खेला जाएगा, जबकि कोलंबो 24 जुलाई से होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की मेजबानी करेगा। अर्जेंटाइन के शौहरे आफाक फुटबॉलर डियागो मैराडोना की मौत के सिलसिले में मुबैना लापरवाही बरतने के इल्जाम में मेडिकल स्टाफ के 8 अरकान को मुकदमे का सामना है। याद रहे मैराडोना नवंबर 2020 में इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद उनके डॉक्टर्स और नर्सों के बारे में तहकीकात शुरू कर दी गई थी। सेनेगल के फुटबॉलर सादियो माने 35 मिलियन पाउंड मुआहिदे के तहत लिवरपूल छोड़कर बायर्न म्यूनिख में शामिल हो गए हैं। बायर्न म्यूनिख के सदर ने माने की आमद पर खुशी जाहिर की और कहा है कि माने उन मुनफरद खिलाड़ियों में शामिल हैं जिनके लिए शायकीन स्टेडियम का रुख करते हैं। सरीना विलियम्स और ऑन्स जाबर की जोड़ी ईस्टबोर्न टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। क्वार्टर फाइनल में इन दोनों ने 6-2 और 6-4 से कामयाबी हासिल की। बर्तानिया के नंबर 1 खिलाड़ी कैमरॉन नोरे ईस्टबोर्न टेनिस टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने ब्रैंडन नाकाशिमा को 6-4 और 6-2 से शिकस्त दी। और अब मौसम का हाल सुनिए रुबाब बतूल से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान, मानसेहरा, बालाकोट, सवात और दीर में बास मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है और तुर्बत में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई की गई है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे।